ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तां सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Thank you, Prabhuji. Yeah, ఇంకా తర్వాత నారాయణం నమస్కృత్య చూపిస్తాం మీకు పిక్చర్లో. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయం ఉదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। గోమజ్ఞాన త్రిమందస్ చేసేసి చాలా మత. యా, దట్స్ గుడ్. థ్యాంక్ యూ. చదవచ్చు, మీరు చదువుతారు మత. మీరు సంస్కృతం చదవండి, నేను ఇంగ్లీష్ చదువుతాను. షూర్, పర్ఫెక్ట్. స్టాప్ షేరింగ్. థర్డ్ క్యాంటో 27th chapter 28th to 29th verse. మద్భక్త ప్రతిబుద్ధార్థో మత్ప్రసాదేన భూయసా నిశ్రేయసం స్వసంస్థానం కైవల్యాఖ్యం మదాశ్రయం ప్రాప్నోతి హాంజసా ధీరః స్వదృశాచిన సంశయః యద్గత్వా న నివర్తేత యోగి లింగాద్ వినిర్గమే. Canto 3, chapter 3, chapter 27, verse 28-29. Translation: my devotee actually becomes self-realized by my unlimited causeless mercy, and thus, when freed from all doubts, he steadily progresses towards his destined abode, which is directly under the protection of my spiritual energy of unadulterated bliss. That is the ultimate perfectional goal of the living entity. After giving up the present material body, the mystic devotee goes to that transcendental abode and never comes back. ఇది భగవద్గీతలో కూడా ఉన్నట్టుంది కదా. ఓకే. Purport: actual self-realization means becoming a pure devotee of the Lord. The existence of a devotee implies the function of devotion and the object of devotion. Self-realization ultimately means to understand the personality of Godhead and the living entities. To know the individual self and the reciprocal exchanges of loving service between the Supreme Personality of Godhead and the living entity is real self-realization. This cannot be attained by the impersonalists or other transcendentalists. They cannot understand the science of devotional service.
Devotional service is revealed to the pure devotee by the unlimited causeless mercy of the Lord. This is especially spoken of here by the Lord. By my special grace. This is also confirmed in Bhagavad Gita. There I am. Very good. Only those who engage in devotional service with love and faith receive the necessary intelligence from the Supreme Personality of Godhead so that gradually and progressively they can advance to the abode of the Personality of Godhead. Nishreyasa means the ultimate destination. Swasamsthana indicates that the impersonalists have no particular place to stay. The impersonalists sacrifice their individuality so that the living spark can merge into the impersonal effulgence emanating from the transcendental body of the Lord. But the devotee has a specific abode. The planets rest in the sunshine, but the sunshine itself has no particular resting place. When one reaches a particular planet, then he has a resting place. The spiritual sky, which is known as Kaivalya, is simply blissful light on all sides, and it is under the protection of the Supreme Personality of Godhead. As stated in Bhagavad Gita 14.227, the impersonal Brahman effulgence rests on the body of the Supreme Personality of Godhead. In other words, the bodily effulgence of the Supreme Personality of Godhead is Kaivalya or impersonal Brahman. In that impersonal effulgence, there are spiritual planets which are known as Vaikunthas, chief of which is Krishna Loka. Some devotees are elevated to the Vaikuntha planets and some are elevated to the planet Krishna Loka. According to the desire of the particular devotee, he is offered a particular abode, which is known as Saswamsthana, his desired destination. By the grace of the Lord, the self realized devotee engaged in devotional service understands his destination even while in the material body. He therefore performs his devotional activities steadily without doubting, and after quitting his material body, he at once reaches the destination for which he has prepared himself. After reaching that abode, he never comes back to this material world. The words lingad uh, vinirgame, which are used here, mean after being freed from the two kinds of material bodies, subtle and gross. The subtle body is made of mind, intelligence, false ego, and contaminated consciousness, and the gross body is made of five elements: earth, water, fire, air, and ether. When one is transferred to the spiritual world, he gives up both the subtle and gross bodies of this material world. He enters the spiritual sky in his pure spiritual body and is stationed in one of the spiritual planets. Although the impersonalists also reach the spiritual sky after giving up the subtle and gross material bodies, they are not placed in the spiritual planets. As they desire, they are allowed to merge in the spiritual effulgence emanating from the transcendental body of the Lord. Lord. The word samsthanam, is also very significant. As a living entity prepares himself, so he attains his body abode. So he attains his abode. The impersonal Brahman effulgence is offered to the impersonalists, but those who want to associate with the Supreme Personality of Godhead in his transcendental form of Narayana in the Vaikunthas or with Krishna in Krishna Loka go to those abodes where from they never return.
ఇంకోటి చదువుతారా మరి? మేము ఇంకోటి చదువుదాం. మీరు 30 సంస్కృతం plus. చదివితే యా. యదా న యోగోపచితాసు చేతో మాయాసు సిద్ధస్య విసజ్జతేంగా అనన్య హేతుస్వతమే గతి స్యాత్ ఆత్యంతికి యత్ర న మృత్యుహాసః. Canto 3, text, chapter 27, text 30, translation. When a perfect yogi's attention is no longer attracted to the byproducts of mystic powers, which are manifestations of the external energy, his progress towards me becomes unlimited, and thus the power of death cannot overcome him. Purport. Yogis are generally attracted to the byproducts of mystic yogic power, for they can become smaller than the smallest or greater than the greatest, achieve anything they desire, have power even to create a planet or bring anyone they like under their subjection. Yogis who have incomplete information of the result of devotional service are attracted by these powers, but these powers are material. They have nothing to do with spiritual progress. As other material powers are created by the material energy, mystic yogic powers are also material. A perfect yogi's mind is not attracted by any material power, but is simply attracted by unalloyed service to the Supreme Lord. For a devotee, the process of merging into the Brahman effulgence is considered to be hellish, and yogic power or the preliminary perfection of yogic power to be able to control the senses is automatically achieved. As for elevation to higher planets, a devotee considers this to be simply hallucinatory. A devotee's attention is concentrated only upon the eternal loving service of the Lord, and therefore the power of death has no influence over him. In such a devotional state, a perfect yogi can attain the status of immortal knowledge and bliss. Thus end the Bhakti Vedanta purports of the third canto, 27th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Understanding Material Nature. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురువే నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రస్థాయ భూషలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది భాష్యతి దేస్తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరి హరి హరే రామ 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 హరి హరి. సో ఈ 27వ చాప్టర్ అధ్యాయము 27th చాప్టర్ అయిపోతుంది ఇవాళ. సో ఇందులో మనం దేవహూతి కపిల్ దేవుడిని వాళ్ళ అబ్బాయిలకు పుట్టారు కదా కపిల్ దేవుడిని చాలా ప్రశ్నలు అడిగింది. ఒకటేమో ఎట్లా ముక్తి ఎట్లా దొరుకుతుంది, తర్వాత అప్పుడు యాక్చువల్లీ ముక్తి కుదురుతుందా అంటే కపిల్ దేవ్ చెప్పారు తీవ్ర భక్తి చేయాలి, తీవ్ర భక్తి చేస్తే డిటాచ్మెంట్ తోటి వైరాగ్యంతో ముక్తి జరుగుతుంది అని చెప్పారంట. సో ప్రీవియస్ సెక్షన్లో ఎట్లా యాక్చువల్ ప్రకృతి మనల్ని ఏమీ హామ్ చేయలేదు. ఎవరైతే తీవ్ర భక్తి చేస్తారో వాళ్ళకి భగవంతుడి గురించి ఫుల్గా తెలుసో, తర్వాత భగవంతుడి మీద తన మనసు ఏకాగ్రతగా ఉంచారో, తర్వాత ఎవరైతే తన ఇంటర్నల్గా హ్యాపీ ఉంటారో వీళ్ళు వాళ్ళందరూ వాళ్ళని ప్రకృతి ఏం చేయలేదు అని చెప్పారు ప్రీవియస్ సెక్షన్లో. ఈ సెక్షన్లో 27 నుంచి 30 వర్సెస్లో యోగి ఎట్లా లిబరేట్ అవుతారు ఫైనల్గా అని ఆ పాయింట్ గురించి చెప్తున్నాను అనమాట. సో 27th శ్లోకాలు ఏం చెప్పారు, చాలా ఎన్నో లైఫ్ టైమ్స్ చేస్తారు యోగి. అష్టాంగ యోగా ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు ఎన్నో లైఫ్ టైమ్స్ చేయాలి అట్లా.
మెనీ ఇయర్స్ ఇన్ బస్. తర్వాత మ్, తర్వాత స్వర్గలోకంకి అట్లా హైయర్ లోకంకి వెళ్ళాలి ఆశ పోతుంది అనమాట. ఆ ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది, ఆ డిజైర్ కోరిక ఉండదు ఇంకా. అలాంటి వాళ్ళు పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ 2 శ్లోకాలు చూద్దాం, 3 శ్లోకాలు 28-29. 28-29లో ఏం చెప్తున్నారు మన అనువాదంలో, ట్రాన్స్లేషన్లో? డివోటీ భక్తుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం, సెల్ఫ్ రిలేషన్ ఎట్లా వస్తుందంటే అది ఓన్లీ భగవంతుడు మెర్సీ వల్ల, భగవంతుడి దయ వల్ల, భగవంతుడి కరుణ వల్ల వస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఫస్ట్ పాయింట్. సో సో మనం చాలాసార్లు అనుకుంటాం, ఓ నేను చాంటింగ్ మంచి చేస్తాను, హియరింగ్ మంచి చేస్తాను, రీడింగ్ మంచి చేస్తాను, నేను గోళకుందానికి వెళ్ళిపోతాను అనుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఎంఫసైజ్ చేసేది ఏంటంటే భగవంతుడి దయ లేకపోతే మనం ఏం చేయలేము. సో మనం ఏది చేయగలిగినా, గొప్ప పని చేయగలిగినా కానీ భక్తిలో భగవంతుడి దయ వచ్చినందువల్లనే మనం చేయగలిగామని అర్థం చేసుకోవాలి మనం. అది ఒక ప్రిన్సిపల్. కానీ మరి భగవంతుడు, కొంతమంది అంటారు చాంటింగ్ చేస్తున్నారా అంటే, లేదండి ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు చేయమంటే ఎప్పుడు అవకాశం ఇస్తే అప్పుడు చేస్తానంటారు. అంటే భగవంతుడు ఏదో మనకి స్పెషల్ సర్కమ్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తేనే మనం చేస్తామంటారు అనమాట. సో అది కూడా రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కాదు. మనం మన చేతిలో మనం ప్రయత్నం చేయాలి విత్ అండర్స్టాండింగ్. మనం ప్రయత్నం చేసినా కూడా భగవంతుడు శాంక్షన్ అయితేనే అది అవుతుంది అనేసి. కానీ మన ప్రయత్నం మనం ఫుల్గా ప్రయత్నించాలి. ఎందుకు ప్రయత్నించాలి మనము? ఎందుకంటే భగవంతుడు ఇచ్చారు, మనకి శరీరం ఇచ్చారు, ఇంటెలిజెన్స్ ఇచ్చారు ఆలోచించడానికి. సో వాటిని యూటిలైజ్ చేయాలి. అండ్ మనం ఎంత యూటిలైజ్ చేస్తే అప్పుడు భగవంతుడు ఎక్స్ట్రా హెల్ప్ ఇస్తారన్నమాట. మనం ఇది యూజ్ చేయాలనుకో ఇంకా భగవంతుడు హెల్ప్ చేయరు కదా మనకి. అది ఒక ప్రిన్సిపల్ అన్నమాట ఇక్కడ. భగవంతుడు భక్తితోటి ఎవరైనా ప్రేమతోటి శ్రద్ధతోటి భక్తిలో ఎంగేజ్ చేస్తే అప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళకి కావాల్సిన బుద్ధి ఇస్తారు. దదామి బుద్ధి యోగంతం అంటారు కదా భగవద్గీతలో. అట్లా వాళ్ళకి బుద్ధి ఇస్తారు భగవంతుడు. దాంతో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటో తెలుస్తుంది భక్తిలో. అట్లా మనం భగవంతుడి దగ్గర లోకంలోకి వెళ్ళొచ్చు, స్పిరిచువల్ వరల్డ్కి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నారు. అది ఒక ప్రిన్సిపల్, ఒక థీమ్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ప్రభుపాదులు చెప్పింది. సో జస్ట్ సమ్మరైజ్, భగవంతుడి మీద భక్తితోటి ప్రేమతోటి శ్రద్ధతోటి భక్తి చేస్తే మనం అప్పుడు భగవంతుడు మనకి ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్తాడు. సో మనం ఫైనల్గా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. సో సో అంటే ఇందులో మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే మనం ప్రయత్నించి చేస్తున్నాము, మనం చేయాల్సిన ఎఫర్ట్ చేస్తున్నాము, కానీ భగవంతుడి దయ ఉంటేనే నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నారు. కానీ భగవంతుడు మెర్సిఫుల్. ఎందుకంటే భగవంతుడు మనం కొంచెం ట్రై చేసినా కూడా భగవంతుడు హెల్ప్ చేస్తాడు మనకి. అందుకని భక్తి ప్రాసెస్ వర్క్ అవుతుంది అన్నమాట. అది ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ స్వసంస్థాన అనేది చెప్తున్నారు. ఏంటంటే అట్లాంటి భక్తులు భగవంతుడు లోకంకి వెళ్ళిపోతారు, స్పిరిచువల్ వరల్డ్లోకి వెళ్తారు, వైకుంఠ లోకంలోకి వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. వైకుంఠంలో ఇక్కడ ఈ పారాగ్రాఫ్, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో ప్రభుపాద్ వారు స్పిరిచువల్ వరల్డ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు మనకి. ఇంతకుముందు కూడా మాట్లాడుకున్నాము, బట్ వీ కెన్ సమ్మరైజ్. ప్రభుపాద్ వారు చెప్తున్నారు కాబట్టి సమ్మరైజ్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే యాక్చువల్గా భగవంతుడు బాడీ నుంచి ఎఫల్జెన్స్ వస్తుంది అన్నమాట, లైట్ వస్తుంది అన్నమాట. అది బ్రహ్మజ్యోతి. ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలో ఎన్నో మిలియన్స్ ఆఫ్ వైకుంఠ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయంట, స్పిరిచువల్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. స్పిరిచువల్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ స్పిరిచువల్ వైకుంఠ ప్లానెట్స్లో ఒకటి అన్నిటికంటే టాప్ మోస్ట్, అది కృష్ణలోక అని చెప్తున్నారు ప్రభుపాదుల వారు ఈ భాషల్లో. సో అట్లా ఏదైతే భక్తిలో ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళే ఇట్లాంటి ఏదన్నా ఒక వైకుంఠ ప్లాంట్కి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. లేదంటే ఎవరైనా జ్ఞానం ప్రాక్టీస్ చేశారనుకో, జ్ఞానయోగ, అప్పుడు వాళ్ళు భక్తితో కొంచెం కూడుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఆ బ్రహ్మజ్యోతి వరకు వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళకి ఇల్లులోకి వెళ్ళట్లేదు, అంటే వైకుంఠ ప్లానెట్ ఇల్లులాగా అనమాట, అందులోకి వెళ్ళట్లేదు, బయట బ్రహ్మజ్యోతిలో ఉన్నారనమాట వాళ్ళు. అది ఆప్షన్ ఉంది వాళ్ళకి అని చెప్తున్నారు ప్రభుపాదులు మనకి. ఆ బ్రహ్మజ్యోతిని కైవల్య అని కూడా అంటారని చెప్తున్నారు ఈ భాషలో మనకి. తర్వాత ఈ దాని ఇంకొకటి ఏంటి, మన ఈ భక్తులు వాళ్ళ కోరికలను బట్టి ఆ పర్టికులర్ వైకుంఠ ప్లానెట్కి వెళ్తారు. ఇక్కడ కోరికలు బట్టి అంటే ఏంటి, మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ఫెక్షన్ ప్యూర్ డివోటీస్ వాళ్ళకేంటి కృష్ణుడితోటి ఆడుకోవాలని ఉందనుకో, అప్పుడు వాళ్ళు
కృష్ణ లోకంకి వెళ్ళిపోతారు గోపా ఫ్రెండ్ లాగా. అట్లాగే ఎవరికైనా రాముడిని వర్షిప్ చేయాలనుకున్నారనుకో, వాళ్ళు అయోధ్య లోకంకి వెళ్తారు. ఇక్కడ స్పిరిచువల్ వరల్డ్‌లో. అట్లా డిఫరెంట్ కోరికలను బట్టి వాళ్ళకొక స్థానం ఉంది. ఒక ఇల్లు అని ఉంది అన్నట్టు చెప్తున్నామాట ప్రభుపాల్ వారు రెండో పారాగ్రాఫ్‌లో. ఇంక లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్‌లో ఆహ్, యాహ్! టు యాహ్! లింగ వినిర్గమే అనే వర్డ్ గురించి చెప్తున్నారు ప్రభుపాల్ వారు. లింగ వినిర్గమయ అంటే ఆహ్, ఎవరైతే మనకిప్పుడు స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరం ఉంది మనకి. ఆత్మకి ఫస్ట్ సూక్ష్మ శరీరం ఉంది. ఏంటి? మైండు, ఇంటెలిజెన్స్, ఫాల్స్ ఇగో. అంటే మనస్సు, బుద్ధి, తర్వాత అహంకారం. ఈ ఫస్ట్ బాడీ ఉంది. సటిల్ బాడీ. సూక్ష్మ శరీరం అంటారు. దాని పైన గ్రాస్ బాడీ. ఇప్పుడు మనం చూసే బాడీ. ఈ గ్రాస్ బాడీ ఏమో 5 మెటీరియల్ ఎలిమెంట్స్‌లో ఉంది. ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్, ఈథర్ వాటితో తయారు చేసింది. సో, ఈ రెండిట్లోంచి ఎవరైతే డివోటీ లిబరేట్ అయ్యి బయటకెళ్తారో, వాళ్ళు ఆ స్పిరిచువల్ బాడీకి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నారిక్కడ. తర్వాత హ్మ్. యాహ్! ఇంకోటి కాంట్రాస్ట్ చేస్తున్నారు. ఏంటి? మరి ఇంపర్సనలిస్టు బ్రహ్మవాదులుంటారు కదా! వాళ్ళు గూడా వాళ్ళకి గూడా ఈ లిబరేషన్ వస్తుంది. ఈ సూక్ష్మ శరీరం పోతుంది. స్థూల శరీరం బోత్ సటిల్ అండ్ గ్రాస్ బాడీస్ పోతాయి. కానీ వాళ్ళకి ఈ వైకుంఠ ప్లానెట్‌లోకి ఎంట్రన్స్ లేదు. వాళ్ళు ఓన్లీ బ్రహ్మజ్యోతిలో కలవాల్సిందే అని చెప్తున్నారన్నమాట ఇక్కడ. ఈ శ్లోకంలో. ఈ పారాగ్రాఫ్‌లో. సో, ఆహ్, యాహ్! సో, ఇది కృష్ణలోకానికి కానీ, వైకుంఠ లోకానికి ఎప్పుడు వెళ్తామంటే, మనకి భగవంతుడి సేవ చేయాలి అని కోరిక పుట్టిన తర్వాత వెళ్ళొచ్చనమాట. అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. భగవంతుడి దగ్గర రిలేషన్‌షిప్ పెంచుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం మనం భక్తిలో. దట్స్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ అన్నమాట. అండర్‌లయింగ్ ప్రిన్సిపల్ మనం. సో, అది 28, 29లో నేర్చుకున్నాం. నౌ లెట్స్ గో టు 30వ శ్లోకం. ఇక్కడేం చెప్తున్నారు? ఎలాంటి యోగికి లిబరేషన్ వస్తుంది? ఎవరైతే యోగాలో డెవలప్ అయిపోయారో బాగా. డెవలప్ అయిపోయి వాళ్ళకి అష్టాంగ యోగ చేసినందువల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ గూడా వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు. అలాంటి వాళ్ళు భగవంతుడి దగ్గరికెళ్తారు అని చెప్తున్నానన్నమాట. ఆ! తర్వాత ఈ ప్రీవియస్ శ్లోకంలో ఒకసారి స్పిరిచువల్‌కెళ్తే మనం బ్యాక్ రామని గూడా చెప్పారు. అది ఇంకో ప్రిన్సిపల్. తర్వాత 30 శ్లోకంలో భాష్యంలో హ్మ్. యాహ్! ఇట్లా అష్టాంగ యోగిస్‌కి ఇనిషియల్‌గా వాళ్ళకి నేను అన్నిటికంటే ఆ యోగిక్ పవర్స్ మీద, ఆ యోగ సిద్ధి మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటదనమాట. అన్నిటికంటే చిన్నగా గావాలి, అన్నిటికంటే పెద్దగా గావాలి. తర్వాత వేరే వాళ్ళని ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ చేసేయగలగాలి. వేరే వాళ్ళు నేను చెప్పినట్టు మాట వినాలి. ఆహ్, ఇలాంటివన్నీ కోరుకుంటాయి వాళ్ళకి. అది అంటే వాళ్ళకి అంతకంటే పెద్ద ఎంజాయ్‌మెంట్ ఉందని తెలవలేదు. అంతకంటే పెద్ద వాల్యుబుల్ థింగ్స్ ఉందని తెలవలేదు. భక్తితో వచ్చే వాల్యుబుల్ థింగ్స్ వాళ్ళకి అర్థం కాలేదన్నమాట. భగవంతుడితో రిలేషన్‌షిప్ ఉంటే వాల్యూ ఏంటి అని అర్థం కాలేదు. అందుకని వాళ్ళకి ఈ చీప్ వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందన్నమాట. అది చెప్తున్నారిక్కడ. ఒక పాయింటు. ఇంకోటేమో భక్తులు హ్మ్. భక్తులకి స్వర్గలోకం ఇట్లా వెళ్ళాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. బ్రహ్మజ్యోతిలో మధ్య అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఈ యోగ సిద్ధులు కావాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఇట్లా ఎప్పుడైతే ఆ ఇంట్రెస్ట్‌లన్నీ పోయి భగవంతుడి సేవనే కావాలి అని వచ్చామనుకో, అప్పుడు మనకి పర్ఫెక్షన్ వస్తదనమాట. సో, అది లాస్ట్ శ్లోకంలో చెప్తున్నానన్నమాట బేసికల్లీ. సో, దీంట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనకి కేర్‌ఫుల్‌గా చూడాలన్నమాట మన లైఫ్‌లో. ఏ పనులు ఎందుకు చేస్తున్నాము? ఇది నేను ఎంజాయ్‌మెంట్ కోసం చేస్తున్నానా? బాడీ ఎంజాయ్‌మెంట్ కోసం చేస్తున్నానా? లేకపోతే ఫ్యూచర్ ఎంజాయ్‌మెంట్ కోసం చేస్తున్నానా? నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో ఎంజాయ్‌మెంట్ కోసం చేస్తున్నానా? తర్వాత ఇట్లా అట్లా మనం మెజర్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఆహ్, నే అందరి దగ్గర నాకు పేరు రావాలని చేస్తున్నానా? అందరు ఫాలోవర్స్ ఎక్కువ ఉండాలని చేస్తున్నానా? డబ్బులు ఎక్కువ కావాలని చేస్తున్నానా? అట్లా చూసుకోవాలన్నమాట. చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు మనం చెక్ చేసుకొని, దాని మీద వర్క్ చేయాలి. వర్క్ చేసి మన ఫైనల్ పొజిషన్ ఏంటి? భగవంతుడు సేవలో ఉండాలి. అది మన ఫైనల్ గోల్. అల్టిమేట్ గోల్. సో, అది
దాని మీద ఫోకస్డ్గా ఉండాలన్నమాట. ఈ వేరే గోల్స్కి ఏమైంది అంటే, ఇప్పుడు వేరే గోల్ ఏందనుకో, ఒక గోల్ రాంగ్ గోల్కి అప్లై చేస్తాం అనుకో, టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫీస్లో మన బాస్ తోటి 3 గోల్స్ డిసైడ్ చేసుకున్నాం బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్లో. సో త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ చాలా కష్టపడ్డాం. కానీ ఆఫీస్ బాస్‌తో మాట్లాడిన 3 గోల్స్ ఏం వర్క్ చేయలేదు. కానీ నెక్స్ట్ 10 గోల్స్ చేశా వేరేయి. నాకు నచ్చినవి. 10 గోల్స్ కంప్లీట్ చేశాను. చాలా చాలా వర్క్. ఇంపార్టెంట్ వర్క్. కానీ 3 గోల్స్ వేస్తే ఫెయిల్ అవుతారు. అట్లాగే మన మెయిన్ గోల్ ఏముండాలంటే భగవంతుడు రిలేషన్‌షిప్ పెంచుకోవాలి. భగవంతుడి సేవలో ఉండాలి అని మెయిన్ గోల్ అన్నమాట. అట్లా కాకుండా నేను ఎంజాయ్ ఎట్లా చేస్తాను? ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా తక్కువ చేసుకుంటాను? ఆహ్, ఎట్లా పాపులర్ అవుతాను? ఇదే పట్టుకున్నాననుకో, దెన్ ఆ మెయిన్ గోల్ మీద వర్క్ చేయట్లేదు. ఈ లైఫ్ ఎట్లాగో బాస్ 1 ఇయర్ తర్వాత ఎప్రైజల్ ఉందో, మనకి మన లైఫ్ టైమ్ తర్వాత మనకి ఫైనల్ పరీక్ష ఉంది డెత్ తోటి. అట్లా ఆ లోపల ఈ గోల్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకో, దెన్ యూజ్ లేదు కదా! అది ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నానన్నమాట ఇక్కడ. సో, మనం కూడా కృష్ణుడు రిలేషన్‌షిప్ ఇస్ హైయెస్ట్ గోల్ అని గుర్తుంచుకోవాలి. ఏదైనా చిన్న చిన్న గొడవలొచ్చినా కూడా గుర్తుంచుకోవాలది. అది గుర్తుంచుకున్నాం అనుకో, ఈ చిన్న చిన్న గొడవలు పట్టించుకోము మనం అయితే. చిన్న ఇన్‌కన్వీనియన్స్ వచ్చినా కూడా పట్టించుకోము మనం. సో, అది మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఇవాళ సెక్షన్‌లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది. బేసికల్లీ కపిల్ దేవ్ ఏం చెప్తున్నా అంటే, భక్తి మార్గంలో ఉండి ఆహ్, ఫోకస్డ్‌గా భక్తిలో ఉంటే వేరే మార్గంలో దానికంటే ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుంది. తర్వాత ఫైనల్‌గా స్పిరిచువల్ వరల్డ్‌కి వెళ్తాము. భగవంతుడి సేవలోకి మళ్ళీ మనం బ్యాక్ రానవసరం లేదు అని చెప్తున్నారన్నమాట కపిల్ దేవ్ మనకి. అది ఈ చాప్టర్ ఎండ్ అవుతుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టింగ్ ఐ థింక్. లెట్ మీ సీ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏముంది? 28th చాప్టర్. దిస్ ఈస్ ఈవెన్ వెరీ నైస్. ఇక్కడ కపిల్ దేవ్ డైరెక్ట్‌గా భక్తి గురించి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు. ఈ 28th చాప్టర్‌లో. ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ చాప్టర్. వి కెన్ సీ. భగవంతుడి ఒక రూపం చెప్తున్నారు ఈ చాప్టర్‌లో. ఫస్ట్‌లో అష్టాంగ యోగం గురించి చెప్తున్నారు. తర్వాత భగవంతుడి రూపం గురించి చెప్పి, భగవంతుడి గురించి మెడిటేషన్ చేయాలని చెప్తున్నారన్నమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్‌లో ఇంకా భక్తి మీద కోర్‌గా ఉంటది. 29th చాప్టర్‌లో భక్తి గురించి ఎక్కువ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. యాహ్! ఎవరికైనా కామెంట్స్ ఆర్ క్వెషన్స్ ఉన్నాయా దీని మీద? ఇఫ్ నాట్ మళ్ళీ మండే కంటిన్యూ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ చాప్టర్ నుంచి 28th చాప్టర్ నుంచి. శ్రీమద్ భాగవతం की जय श्री रूपादि की जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Thank you devotees.